that we can finish up that 95. Kite. Kite. So I think a kite is visible. So what do you call kite? Kite Common. is a common noun. Okay. Next. Fight. Fight. F-I-G-H-T, no? Yes, sir. Okay. Verb. So fight becomes, that's about fight. Pot. Form. Okay, it becomes verb. What? Okay. Next. Mobile. Mobile, I think it is movement. Mobile means what? Movement. Actually, it becomes verb also. It becomes Common noun. common noun also. How mobile past? Mobile, that's about the one which is moving. Moving. Right? The one which is moving. Mobile. Which we use the word in form of mobility. Mobile. Mobility. Mobile vehicle. Mobility. Something like this. Mobile vehicle, it becomes common noun. Common noun. Because it is moving. Mobile canteen. When we say mobile canteen, there are some canteens which are once it will be in Gadinkeri, once it will be near bus stand, once it will be somewhere where there is a crowd. So this all becomes what? That's about what I have to say. It's common because we can see it and it is common literally. But if it is somewhere or the other, if we try to use, that becomes sometimes. Okay, shall we proceed to the next one? Second, Bike. bike. I think you are able to Also see it. common noun. So it becomes common. Ear. Ear. Ear, that's about, this is the one. You can see easily. Yes. Right? So anything which is being seen easily and not being identified with particular one. For example, Tanishq earrings, if I say, that becomes what? Proper one. Tanishq earring. Company Yes, identification. company. Identification. Yes, identification of that brand. Because in jewelry there is no brand Right. except Tanishq. Okay, shall we go to the next? Sulky. Sulky. S-U-L-K-Y. Why? So it will be called as, that's about Abstract. abstract noun because anyone, in another word we use it as this. Feet. Feet ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮ್ಯಾಗ ಏನಂತೀವಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಊಹಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಮೇಡಮ್ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಏನಂತೀರಿ ಮುನಿಸ್ಕೊಂಡಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರೀಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಚ್ ಶೀಟ್ ತೆಗ್ಯಾನ್ರಿ ಶಟ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಮಾತಾಡುವಾಗ್ರಿ ಒಂದು 4 ದಿವಸ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸಲ್ಕಿ ವುಡ್ ಬಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಫ್ರೀ ವುಡ್ ಬಿ ದಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ ಊಹಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಮುನಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಏನು Tonsure. ಏನು Tonsure. ಟಾಮ್ ಶೂರ್. Tonsure. ಈಗ ತಿರುಪತಿಗೆ ಅಥವಾ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಶೇಷಮಂಡನ. ಕೇಶ ಮುಂಡನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ರಿ ಅಂತ ತಿರುಪತಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ದಾಗ ನೋ ಐ ಗೇವ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಗಾಡ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಾಯ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವರ್ಡ್. ಸೊ ಐ ಟಾನ್ಶೂರ್ That means verb. Verb, sir. ನಾನು abstract now. Abstract. Sorry. Abstract now. Tonsuring, it becomes verb. Yes, sir. ing, tonsures, if you use, it becomes verb. There is no abstract noun for this. ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಸರ್ ಈಗ. Verb. ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೆ. Switch. Is it? Switch. Switch. Common noun. Switch, you can see it easily. ಕಾಮನ್. This depends on action. This not depends on action. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಇರ್ತದ ನಾನು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ING ಹಾಕಿದ್ದಾಗ ಆ ಟೈಮ್ನಾಗ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಅದು. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ 2 times. One it will be called as verb. Sometimes it will be called as verb. ಈಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೊಂದು ನೌಕರಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಚಲೋ ನೌಕರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸರ್ ನಾನು ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೀನಿ ಐ ಆಮ್ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ದ ಜಾಬ್ ಟು ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಆಫೀಸ್
Comparing. Not comparing, switching No, sir. from There is here no- to that. So Are there? that becomes gerund. So Santosh is switching the line. This becomes verb. Verb. So gerund is something which is noun plus ing is used. If it comes in place of first place, so if it is in first place, it will be called as gerund. There are some words like this. King. Booking of railway ticket is done over here. So new booking of railway ticket over here. New, but the person who will be thinking that book means this, Yes, yes. then ing, that means reserving. Very good. But that word becomes gerund. Gerund means it's a verbal noun. It's called as what? Verbal. Shall we go to the next one? Board. So G, are you Indian? No? G Are you Indian? E R U N D. Gerund. Gerund. Gerund is nothing but it's called as verbal noun. Verbal. Here, verb becomes noun if it is used in the place of first or in place of subject. Okay, so shall we permit me to go for next one? Yes. Board. Board is coming. Board, that's about next one, which we are going for. One is this board. The another board is that's about board of management, board of directors, board of some kind of a people, Institutions. right? So at that time that board becomes what? It's a list of person, list of person to run that particular system or organization. Yes. Either board of management, board of directors, board of some group of people. So when there are, it's on the group of people in the sense it is for organization purpose. Any organization it will be having that particular board to discuss and decide. Okay, so now this becomes No. okay because board is actually that's about it's a Different, group of Bunches. it's a group of I don't know it's a group of Person. yes it's a group of members persons which we call it as collective. Collective noun. Sorry, collective. Collective. Yes. And that's the reason I am saying group of. Yes. I thought that you will be hinted with that my Yes, sir. action. So that's the reason I use the word CN. If that would have been easily been written as common. Common. Yes. Okay, shall we proceed? Back. Yes. Back. BH. BAG. So bag means that's about common noun. There is no need to question on that basis. Yes, but if it is duck bag, something or the other, if name of a company is there, at that time it differs. Dustbin also common noun. Yes, dustbin. As Santosh is proceeding further, it is not called as common noun. It is called as Collective. collective noun. Why it is collective noun? It is collective noun just because it is a collection of all sorts of, not dust, all sorts of waste. Yes. Right? All sorts of either paper or any kind of utensils which are of no use, we throw it in dustbin. Right? So that's the reason. Sometimes we use the word not as garbages, Garbages. Oh, garbage. garbage and really garbages. But this garbage becomes it's of our own household things. That dustbin is different. Oh, Our office dustbin is different. Our office dustbin is mix of paper, Papers and pen, pens. pencil, or else
right, of sharpness, waste things. So that is for dustbin. Garbage is of home waste. That is called as garbage. So that's the reason both of them, it will never have that's about, you may say that's about dustbin boxes. You won't say dustbins. You may say dustbin boxes. You won't say Dustbin. You won't say. Garbage. Even its friend is also there. Luggage, Luggage. baggage. Yes. So when this luggage, baggage, it's a collection of what clothes. What kind of a clothing you require? It is formal and informal. So again it becomes what? Collective. Collective. Okay, shall we go to the next one? Next one is luggage, sir. That is finished. Baggage. Baggage is also finished. That's the reason if one starts knowing the explanation will go, I know that. Portrait, sir. Portrait. So I just said about this portrait, looking over there. Right? So the spelling of portrait, I hope it's clear to you. Okay, so this becomes what? Common. But if that is the name of a Louis Pasteur, so that becomes a particular portrait. Swami Vivekananda's portrait is there, that becomes particular. So when you want to identify it on that particular one, that is proper. Yes. Shall we proceed to the next one? Portrait proper ఉంది. Rostrum. Portrait is common. Common. ಈಗ ಯಾವ್ದಾರ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರೆ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಅದು. Rostrum. Right. Roast. Yes, meaning of the Restroom. Arrest. Rostrum is actually the kind of a here thing that there is a kind of a box over here, but some say it as dais, not dais. Dais, no. This is called as what? Rostrum. As if that's a Podium. Podium. Yes. Podium and first one Very is height. dais means where the person is standing on the height. Yes, Okay. And podium is the one where it is covered yes. with the, all sorts of covering. So that becomes podium. Podium. Now this becomes what? But over here, that's about the person is there on the podium. Podium in the sense that's about where this is been covered. Alright? On the dais, he's sitting on the dais in the sense those are four on the dais. But this won't be called where a person is speaking. We won't call it as dais. We call it as rostrum. But over here, many of them say that as a dais. Those who are sitting as a podium. Podium, yes. No. Where there is cover, no. So that becomes what? Podium. Podium. Or means like glass and other. No, it's not. That's about ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರ ಹಾಕಿಸಿ ಅವ್ರನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಕುಂದ್ರಿಸಿರ್ತಾರ. ಆ ಕುಂದ್ರಿಸಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಪೋಡಿಯಂ ಅಂತ. ಈ ಕೆಲವೊಂದು ಇದ್ರಾಗ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅದು ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ರೈಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಪೋಡಿಯಂ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೀವು ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ಪೋಡಿಯಂ ಅಂತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಜಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಅವರ ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಅದು ಇದು ಭಾಷಣ ಇರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪೋಡಿಯಂ. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಕವರ್ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಪೋಡಿಯಂ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಡಯಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹೈಟ್ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಇರ್ತೈತೆ, ಅದು ಕೂಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಡಯಾಸ್ ಅಂತ. ಡಿಕ್ಷನರಿ ಮೀನಿಂಗ್, ಐ ಆಮ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಮೀನಿಂಗ್. ಬಿಕಾಸ್ ಈಗ ನೀವು ಕೆಲವೊಬ್ರಿಗೆ ನೀವು ಅರ್ಗ್ಯೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈಗ ನಾನು ಅರ್ಗ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ ಮ್ಯಾಗ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮ್ಯಾಲಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಿಂಟೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ, ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ. ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ. ಆ ಟೈಮ್ನಾಗ ಇರ್ತಲ್ಲ ಅದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಸಿಂಟೆಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಟೆಕ್ಸ್ ಕಂಪ್ನಿ ತರಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾವ್ದು ಕಾವೇರಿ ತಂದು ಇರ್ತಾರೆ. ಅದೇನಾಗಿಬಿಟ್ಟೈತಿ, ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನೇಮ್ ಆಗೈತಿ ಸಿಂಟೆಕ್ಸ್. ಈಗ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ, ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಅಂಗಡಿಗೆ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು. ನಾನು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಫೋಟೋ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಥರ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೇನು ಕಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲೇನಂತಾರ ಫೋಟೋ ಕಾಪಿ. ನೀವು ಅದ ಈಗ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಫೋಟೋ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ, ಇಲ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿ ಐತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅದು ಫೋಟೋ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾಡಲ್ರಿ.
ನೀವು ಅದ್ರ ಹೋಗಿ ನೀವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಚಾನಲ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಸೀದಾ ದಾರಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ನಾನು ಧಾರವಾಡದಾಗ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ದೆ. ಯಾವಾಗ ಕಾಲೇಜ್ ಟೈಮ್ನಾಗ ಅವೇನ ಅಣ್ಣ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಸುಭಾಷ್ ರೋಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ಧಾರವಾಡ ಸುಭಾಷ್ ರೋಡ್ನಾಗ ಫೋಟೋಸ್ ಭಾಳ ಸುಭಾಷ್ ರೋಡ್ನಾಗ ಸಿಗ್ತಾವಣ್ಣ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲೈನ್ ಬಜಾರ್ನಾಗ ಎಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಸುಭಾಷ್ ರೋಡ್ನಾಗ ಇರ್ತಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಫೋಟೋಸು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಇದು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸುಭಾಷ್ ರೋಡ್ನಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಬಿ ಇವು ಸುಭಾಷ್ ರೋಡ್ನಾಗ ಬರೋದು. Shall we proceed to the next? Over. Urgency. Start. Urgency. URGNC1. Why not say Okay. URGNC One Western. minute. ಬರ್ದೆ URGNC. Urgent. Urgent. ಅರ್ಜೆಂಟ್ See. ಇಷ್ಟ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಓಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್. ಇದು ಯೂರಿ ನಾನು ಏನು ಬರೀತೀನಿ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ನಂದು ಓಕೆ ರೈಟ್. ಸೊ ಈಗ ಅರ್ಜೆನ್ಸಿ ಅಂತಿದ್ದು ನಾನು ಭಾಳ ಅರ್ಜೆನ್ಸಿ ಮಾಡಾಕತ್ತೇನೆ. ಅರ್ಜೆನ್ಸಿ ಬಾಯಿ ಅಂತ ಇತ್ತು. ಸೊ ನೀವು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿರಿ ಅರ್ಜೆನ್ಸಿ ಅಂದರೆ ಅಡ್ವರ್ಬ್. ಸೊ ಅರ್ಜೆಂಟು ಅರ್ಜೆನ್ಸಿ ಇವೆಲ್ಲ ಬರಾಕತ್ತಂದ್ರೆ ನೀವು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿಬಿಡ್ರಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಟೈಮ್ ರಿಲೇಟೆಡ್. ಟೈಮ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಬಂದರೆ ಅಡ್ವರ್ಬ್. ಏನೋ ಟೈಮ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಬಂದು ಅಂದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ, ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿ ಬಂದು ಅಂದ್ರೆ ಅವಷ್ಟು ಏನಂತಲ್ಲ ಅಡ್ವರ್ಬ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಂತ. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ರೈಟ್ ಹೋಗ್ರಿ. ಫ್ಲೋರ್ ನೋಡಿ ನಾನು ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತಪ್ಪಿರ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ 2 ಫ್ಲೋರ್ ಅದಾವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ಲೋರ್ ಅದು ಮಾಳಿಗೆ. ಈ ಫ್ಲೋರ್ ಅಂತಾರ ಮಾಳಿಗೆ. ಇದು ಮಾಳಿಗೆ, ಇದು ಫ್ಲೋರ್ ಅಂತಾರ ಹಿಟ್ಟು. ಈ ಕೆಲವ್ರು ಅಂತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಹಿಟ್ಟಿನ ಗಿರ್ಮಿಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಬೇಕಂತ ಬಿಲ್. ಈಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟೈತಿ. ಆದ್ರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅವಲಕ್ಕಿಗೆ ಅಂದಂಗೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಚುರ್ಮರಿಗೆ ಏನನ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಅದು ಹುಡ್ಕೊಂಬಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪಫ್ಡ್ ರೈಸು. ಎಸ್, ಪಫ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಉಬ್ಬಿರ್ತಿರ್ತೈತಿ. ಉಬ್ಬಿದಕ್ಕೆ ಪಫ್ಡ್ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ ಯಾವ್ದು ಉಬ್ಬೇಕು. ಹಾ, ಯಾವ್ದೈತಲ್ಲ ಚಪ್ಪಟ್ಟಾಗಿರ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಫ್ಲಾಟೆಂಡ್ ರೈಸ್. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಳ ನಮ್ದು ಆಗಿ ಬಂದ್ರೆ ಯಾರ್ರ ಅವ್ರ ಜೊತೆಯವ್ರ ತುಕ್ಕು. ಓಕೆ, ಇದು ಮನಿ ಕ್ಲಾಸಿನ ಊಟಕ್ಕೆ ಆತ್ರಿ. ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ಟೈಮಿಗೆ ಬರ್ರಿ. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಫ್ಲೋರ್ ಯಾವ್ದಿದೆ? ಫ್ಲೋರು this becomes common. This floor also becomes common. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಫ್ಲೋರ್ ಮಿಲ್ ಅಲ್ಲ, ಫ್ಲೋರ್ ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ಯಾಕೆ ಕಾಮನ್ ಅಂತಾರೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಪುಡಿ ಐತಿ ಅದಕ್ಕೇನಲ್ಲ, ದಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಇದು ಪೌಡರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದು ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಫ್ಲೋರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಕಾಮನ್. ಈ ಫ್ಲೋರ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಟ್ಟು, ಈ ಫ್ಲೋರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಳಿಗೆ. ಮಾಳಿಗೆ. ರೈಟ್, ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಇದು ಎರಡು ತರ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬರ್ತವೆ. ಒಂದೇನಂತಲ್ಲ ಬಗೆಹರಿಸೋದು, ಇನ್ನೊಂದೇನಂತಾರೆ ಅಂತಲ್ಲ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಸೈಕಲ್ ಅಂಗಡಿ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹಚ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಎಸ್, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ. ಸೊ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದಿಲ್ಲ. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ. ಪಂಚರ್ ಆದಾಗ ಇದನ್ನ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ. ಅದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ವೇ? ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅದು ಇದ್ದಾರೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹೌದಾ? ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಕ್ಲೀನರ್ ಹೋಗಿ ಕಿನ್ನರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಕ್ಲೀನರ್ ಅವನು ಬಾಜು ಡ್ರೈವರ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಅಂತ. ಕ್ಲೀನರ್ ಆಕ್ಚುಲ್ ವರ್ಡ್ ಏನು ಕ್ಲೀನರ್.
ಅದು ಕಿನ್ನರ್ ಆಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನೈತಲ್ರಿ, ಸೌಂಡ್ ಓಕೆ ಹಾರ್ನ್ ಅಂತಿತ್ತು. ಹೌದು ಸರ್. ಅದು ಎಲ್ಲೋ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಏನ್ ಮಾಡಿದಂದ್ರ ಅದನ್ನ ಏನೋ ಒಂದು Okay ಓಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದ್ರಾಗ ವರ್ಷನ್ಸ್ ಅದಾವ. ಆಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್. Okay ಆಲ್ ಅನ್ನೋದು. ಕರೆಕ್ಟ್. ಇದು ಏನೈತಲ್ಲ, ಇದು ನಮ್ಮ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಗತೆ ಒಬ್ಬ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕರ್ ಅಬ್ರಾಹಂ ಲಿಂಕನ್ ಅಂತಿದ್ರು ಅಮೆರಿಕದ. ನಾವು ಒಂದು ಫೈಲ್ ಮ್ಯಾಗ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಓದ್ತಿದ್ದ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರೀತಿದ್ದ O.K ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅವ್ರ ಉಚ್ಚಾರದಾಗ ಆಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ಓಕೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಕುಂತ ಓಕೆ ಓಕೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಂತ ಬರ್ತಿ, ಓಕೆ ವಾಯ್ ಬರ್ತಿ, ಯಾವ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ? ಎರಡೂ ಕರೆಕ್ಟ್. ಇದು ಇದನ್ನೈತಲ್ರಿ, ಇದು Short form. ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ನೀವು ಟೈಪ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಮಾತಾಡ್ಬೋದು, ಟೈಪ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಓಕೆ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್? ಓಕೆ ಟೈಪ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನೀವು ಅದೇ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈಗ ನಾವು ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ ವಾಯ್ ಇದೆ ರಾಂಗ್. ಓಕೆ ಈಸ್ ಅ ಕ್ಲಿಯರ್ ವರ್ಷನ್. ಇದು ಮುಂದೆ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅದು ತಪ್ಪಲ್ಲ, ಇದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಹಾ. ಇದು ಎರಡೂ ಐತಲ್ರಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಓಕೆ ಹಲೋ ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ರೀ, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅಬೌಟ್, ಇದು ಒಂದೇನಂತಾರ ಆಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತ್ರಿ. ಇನ್ನೊಂದೇನಂತಾರ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫಾರ್ಮ್ನಾಗ ಬಂದೈತಲ್ರಿ ಅದು, ಅದೇನಾಗ್ತೈತಲ್ರಿ ಅದು ಕಾಮನ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ, ಆ ಇದ್ರ ಬಂದಾಗ ಆಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇನ್ನೊಂದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫಾರ್ಮ್ನಾಗ ಬಂದಿರ್ತೈತಲ್ಲ, ಅದು ಬಂದಾಗ ಕಾಮನ್, ಬಂದಿರ್ತೈತಲ್ಲ, ಅದು ಕಾಮನ್. ಅದು ಬಂದ್ರೆ ಕಾಮನ್. ಈಗ ನಾವು ಪಂಚರಂಗನಾಗ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫಾರ್ಮ್ನಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಇರ್ತೈತೆ, ಅದು ತೊಗೊಂಡು ಗಮ್ಮಿಂದ ತರಿಸ್ತೇವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಕಾಮನ್. ಅಂದ್ರೆ ಕಾಣ್ತೈತಿ, ಯಾವ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣ್ತೈತಿ ಅದು ಕಾಮನ್. ಯಾವ ಕಾಣಂಗಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅದು ಏನಾಗ್ತೈತ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಮುಗಿದ್ರಿ, ಅದು ಇನ್ನೆಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಲಾಕರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಲಾಕರ್ 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 ಅಂತಾರೆ Common noun. ಕಾಮನ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹರ್ಟಿ ಹರ್ಟಿ ಹೆಲ್ತಿ ಹರ್ಟಿ ಹರ್ಟಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಹಾರ್ಟಿ ಬಂದೈತ್ರಿ. ಈ ಹಾರ್ಟಿ ಬಂದೈತಂದ್ರೆ ನೀವೇನಂತೀರಿ, ಇದನ್ನ ಎಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತೀರೋ ಅಥವಾ ಆಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂತೀರೋ? ಓಕೆ, ಆಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಿ. Is very ವೆರಿ ಹಾರ್ಟಿ ಪರ್ಸನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಆಯ್ತಲ್ಲ, Adjective. ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯವನದಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವರ್ಕ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅಡ್ಜೆಕ್ಟ್. ಕೆಲವರು ಇನ್ನೂ ಇದನ್ನ ಅಸಹ್ಯಕರವಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೋನ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಹಾರ್ಟಿಲಿ ಈಗ ಬರ್ದಾರ್ರಿ, ಹಾರ್ಟಿಲಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಬಾಗಲಕೋಟ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರ್ತಾರ, ಅದ್ ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಜಾರ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೀವಿ. ಹಾ, ಅಲ್ಲ ಟಿ ಐ ಎಲ್ ವೈ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೀವು, ಟಿ ಎಲ್ ವೈ CRT ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ತದೆ. ಇದಷ್ಟ Hearty welcome. CRT ಬರ್ತದೆ. ಹಾರ್ಟಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ಹಾರ್ಟ್ಲಿ ಎಲ್ ವೈ ಬರೀತಾರಲ್ಲ ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಪೂರ್ವಕ ಅನ್ನೋದು ಹಾರ್ಟಿ ಒಳಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಂ, ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೈತಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಒಳಗೆ ಶಬ್ದಗಳು ಹೆಂಗದಾವ ಅಂದ್ರೆ ಅವು ಏನಂತೀರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಮಾಡುವಂಥವು ಇರ್ತಾವ. ಆದ್ರೆ ಕೆಲವು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೋನ್ ಸ್ಟೋನ್. ಸ್ಟೋನ್ ಕಾಮನ್. ಸ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಕಾಮನ್. ಸಾಯಿಲ್ ಕಾಮನ್. ಆ್ಯಂಟ್ ಆಂಟ್ ಆಂಟಿ. ಅಂಟ್ ಅಂಟ್ ಅಂಟಿ. ಓಕೆ, ಇದು ದೊಡ್ಡದ ಏಂಟ್ ಅಂಟ್. ಇದೈತಲ್ರಿ
ANT ಐತಿ ANT ANT and ಆಂಟ್ ಅದು ಕಾಮನ್ ಕಾಮನ್ ಆಂಟಿ ಕಾಮನ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ನೋಡ್ರಿ AUNTY ಏನ್ರಿ ತಪ್ಪ ಐತ್ರಿ AUNT ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಇದು. ANT ಇದು AUNT ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಬರಿಬೇಕ್ರಿ ಅನ್ಬೇಕಾರ ವಾಯ್ ಅಂದ್ರೆ ಇರ್ತೀವಿ ಹಿಂಗೆ ಹಾ ಆಂಟಿ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಟಿ ಐ ಎನ್ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಏ? ವಾಯ್ ಅಂತ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಏನ್ರಿ ವಾಯ್ ಅಂತ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ವಾಯ್ ಅಂತ ಆಂಟಿ. ಬಳಸಿದ್ರ ಅದು ಬರೀ ಭಾಷೆ ಒಳಗೆ ವಾಯ್ ಬಳಸ್ತಾರ್ರಿ ಅನ್ನೋ ಭಾಷೆ ಒಳಗೆ ಅದನ್ನ ವಾಯ್ ಅಂತ ಬಳಸ್ ಆಂಟಿ ನಮ್ಮ ಆಂಟಿ ರೀ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಓಕೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದೆಲ್ಲ ಏನೈತಲ್ಲ ಈಗ ಇದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಐತಿ ಉಚ್ಚಾರ ಆಂಟಿ ಇದು ಉಚ್ಚಾರ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಸರ್ ಇದು ಯಾವ ಪ್ರಾಪರ್ ನಮ್ಮ ಇದು Common noun. ಕಾಮನ್ ನೌನ್ Common noun. ಕಾಮನ್ ನೌನು ಇದು ಫಾರ್ಮಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇದು ನೀವು ಬಳಸಿದ್ರೆ ಏನಾಗೈತಿ ಇದು ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಈಗ ನಾನು ಅಂತ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ತಪ್ಪಿಕೋಬೇಡಿ ನಾನು ಈ ಶಬ್ದ ಇವ್ರಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ತಪ್ಪಕ್ಕೆ ಇವರು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ ಇದ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಇವರು ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಇವರು ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಅದನ್ನ ಏನಾಗ್ತೈತ್ರಿ ನೀವು ಅನ್ನೋ ಭಾಷೆ ಒಳಗ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಅಂತೇಳಿ ಅದೆಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸ್ತೈತಿ ಅದನ್ನ ಅಂತೇನೆ ಇವ್ರು ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕವ್ರಿಗೆ ಸಿಗವ ಚಿಕ್ಕಿ ಹಾ ಇವು ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಈಗ ಅಂಟಿ ಆಂಟಿ ಓಕೆ ಈಗ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅನ್ನ ನಂತರ ಆಂಟೆ ಹಾ ಹಂಗಂತಾರೆ Aunt. What is the difference, sir? AUNT, aunt. ಇದು ಫಾರ್ಮಲ್ Formal ಆಫಿಷಿಯಲಿ ನೀವು ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ ಈಗ ನಾನಂತೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರೂಢಿ ಭಾಷೆ ಬೇರೆ ಆಕೈತಿ ಆಡ್ ಭಾಷೆ ಆಡ್ ಬೇರೆ ಭಾಷೆ. ನೀವು ಹೆಂಗಂತೀರಿ ಈಗ ಕನ್ನಡದಾಗ ಒಂದು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಭಾಷೆ ಒಳಗೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ನಾವು ಅವ್ರ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ರೀ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಕಿಮ್ಮತ್ ಕೊಡತ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಅಂತ ಇದನ್ನ ನಾನು ಸಹಜವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಬಟ್ ಅದನ್ನ ನಾನು ಆಫೀಷಿಯಲ್ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರ ತಂದೆಯವ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಸೊ ಹಂಗ ಅದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಗಿದ್ರಿ ಓಸ್ ರೈಟ್ ಸೊ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಆಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನೌನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಮನ್ ನೌನ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕೊಟ್ಟಂಗಾಗಿತ್ತು ವಿಚಾರ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಈಗ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಂತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಈಗ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಹೋಗ್ತೇನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಂತಾರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ವರ್ಕ್ ವರ್ಕಿಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಒಳಗೆ SVC SVC ಅದ್ರ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ನೆನಪಿಡ್ಬೋದು ಇದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆಕಾರ ಈಗ He gave me ಅಲ್ಲೇ ನೀವು ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಏನಂದ್ರೆ ಮೀ ಗೇವ್ ಹಿಯರ್ ಇವ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ವರ್ಬ್ ಆಮೇಲೆ ತಗೋತೀನಿ ಪ್ರನೌನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಗ್ರಾಮರ್ದು ಪ್ರನೌನ್ ಅಂತಾರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ನೌನ್ ಪ್ರನೌನ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ noun. ನಾವು ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿದ್ಯಾಧರ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತಿದ್ರು ಅವ್ರದ್ದು ಐತಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ನ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ವಿದ್ಯಾಧರ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಪ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಈ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ Correct. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾ ಬಂದ್ರೆ ಮತ್ ನಾನು ವಿದ್ಯಾಧರ್ ಅಂತ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಬರೀಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಅದನ್ನ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ರೂಲ್ ಒಳಗೆ ಫಾಲೋ ಸಪೋಸ್ ಇಡೀ ಬುಕ್ನ ವಿದ್ಯಾಧರ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬುಕ್ ಇದೆ ಒಂದನೇ ಕಷ್ಟ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓದಿದ್ರೆಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ರೂಲ್ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಏನೈತ್ರಿ ಅದು ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಪ್ಯಾರಾ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ person name of the person in every para. Then after using it, you have to come back to pronoun, pronoun the other pronouns. So we will go to the list of pronouns. So with that list, you will have to remember everything. ಈಗ ನೀವು ಕೆಲವೊಂದು ನೋಡ್ಬೋದು ಈಗ ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಾಗ ವಾಟ್ಸಪ್ನಾಗ ಮೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ ಫೋಟೋ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ
ಮೀ ಅಂಡ್ ಮೈ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಇರ್ತೈತಿ, ಅದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ಸರ್ ಯಾಕ ನಮ್ಮ ಅದೊಂದು ಇಲ್ಲ ಆಗೈತಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ತೋರಿಸ್ಲ. ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಅದನ್ನು ಹಾಯ್ ಯು ಶಿ ಇಲ್ಲ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬರೋದು. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬರ್ತೈತೆ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾಮಿನೇಟಿವ್ ಕೇಸ್ ಅಂತ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ನಾಮಿನೇಟಿವ್? ನಾಮಿನೇಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅಷ್ಟು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ, ನಾಮದ ಬದಲಿಗೆ ಇವ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾಮಪದ ಬದಲಾಗಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾಮಿನೇಟಿವ್ ಕೇಸ್. ಪೊಸೆಸಿವ್ ಕೇಸ್. ಪೊಸೆಸಿವ್ ಕೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಇದ್ದಂತ. ಓನರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಲ್ಲರ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆದ್ರೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರೂಢಿ ಇಲ್ಲಿರೋದಾಗ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದ್ರಿ, ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ರಿ. ರೈಟ್, ಇವು ನಾಮಿನೇಟಿವ್ ಕೇಸ್, ನಾಮಪದದ ಬದಲಿಗೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಐ ಯು ಹಿ ಶಿ ಇಟ್, ನಾಮಪದದ ಬದಲಿಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಬಂತ ಕೊಡ್ರಿ, ಐ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಐ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್, ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಾ ಬರೆಯಾಕತ್ತೆ. ಯು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಾಕತ್ತ ಯು. ಹಿ ಶಿ ಇಟ್ ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇವುಗಳು ಅವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಆಫೀಷಿಯಲಿ ಏನ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರು ಹಿ ಶಿ ಇಟ್. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾತಾಡಕ್ ಬಂದ್ರೆ ಐ ಯು, ಇವೆರಡು ವೈಯಕ್ತಿಕ. ಅವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಂದ್ರೆ ಹಿ ಶಿ ಇಟ್. ಸೊ ಈಗ ಹಿ ಅಂದ್ರೆ ಪುರುಷಕ್ಕೆ, ಶ್ರೀ ಅಂದ್ರೆ ಲೇಡಿಗೆ, ಇಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣಿ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಜೀವ ವಸ್ತು. ಯಾವಾಗ ಜೆಂಡರ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪಾಪು ಒಳಾಗತೈತ್ರಿ, ದ ಬೇಬಿ ಇಸ್ ಕ್ರೈಂಗ್ ಆರ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಕ್ರೈಂಗ್, ಆ ಟೈಮ್ನಾಗ ಏನಂತೀವಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ರೈಂಗ್.